ஸ்ரீ சிவசங்கரா தேவனே, ஸ்ரீ சிவசங்கரா தேவனே. Shankaram Sivashankaram. Question from Subha Bhaskar. Dear Appa, can you tell me about Kardama and Devahuti? What is the story behind Lord Vishnu's incarnation as their son Kapila? Why is not Kapila Avatara considered one of the traditional 10 Avatara of Vishnu? இந்த 10 அவதாரம்ங்கிற கான்செப்ட் வந்து நம்முடைய பயாலாஜிக்கல் எவல்யூஷனை வச்சு வந்தது. நீங்கள் மெடிக்கல் காலேஜ் லேபரேட்டரியில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தை தாயோட கர்ப்பத்தில் 10 மாதத்தில் எப்படியெல்லாம் இருக்கும்னு கண்ணாடி பாட்டிலில் செலைன் பாட்டிலில் வச்சுருப்பாங்க. அதுதான் இவங்க சொல்கிறது. மச்ச கூர்மை வராங்க அந்தந்த ஷேப்பில் அது இருக்கும். அக்கார்டிங் டு ஸ்கிரிப்சர்ஸ் நமக்கு குறைஞ்சபட்சம் 21 அவதாரங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதில் இந்த கபில அவதாரமெல்லாம் இருக்கிறது. எல்லாம் சீரியஸாக எடுத்துக்க தேவையில்லை. அவதாரம் என்றால் இறங்கி வருதல்னு அர்த்தம். டிசெண்டிங் டவுன் ஃப்ரம் த ஸ்கை எஸ் ஹோலி ஸ்பிரிட்னு அர்த்தம். ஸோ அந்த மாதிரி இப்போது இயேசு இருக்கார். அது உங்கள் இந்து மதத்தில் அவதாரத்துக்குள்ள வரலன்னா அவர் இல்லாமல் போயிட்டாரா? புத்தரை ஒத்துக்கிறீங்க, ஓகே. மகாவீரர் இந்த 10 அவதாரத்தில் கிடையாது. இப்படி உலகம் பூராவும் அப்பப்போ மகான்கள் வர்றாங்க. அவங்க எல்லாருமே இந்த டிவைன் எனர்ஜியினால் ஃபில் ஆனவங்க தான். லெட் அஸ் நாட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் டு ஆல் தீஸ் திங்ஸ். இதெல்லாம் மேன்மேடு. ஸோ நெவர் பாதர். இன்ஃபேக்ட் Hindu religion says all of us are gods. Everything in this world is God. Everyone is God. That's why Krishna said in Bhagavad Gita, Ishvara Sarva Bhutanam. Lord Ishvara is in every creation. அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கு. ஒரு கடல் என்றது என்ன? எல்லா அலைகளுடைய சங்கமம். அது மாதிரி எல்லா படைப்புகளும் சேர்ந்தது எதுவோ அதுதான் படைத்தவன். எல்லாம் சேர்ந்தது எதுவோ the sum total of the entire creation is equal to the creator. அதனால் God cannot be nationalized or it cannot be confined to a religion or culture or language or anything. இதெல்லாம் sum total of all this is God. Question from Nagarkovil Priya. Dear Baba, you often talk about the restless spirits that visit you. How do they get the power to know who is a Mahan? Do they have more vision about reality than humans? See, all of us have the same potential. நீங்கள்லாம் உட்காந்துருக்கீங்க. If you start digging this place, you will definitely get sand, you will get clay, you will get water, and you will get petrol, you will get gold. So you are now sitting on gold, you are sitting on petrol, you are sitting on water, you are sitting on clay, but you are not tried to find it out. So in this world all of us are divine, so it is for us to search it. So Jesus Christ says in Bible, search you will find it, ask you will get it, search you will find it. தேடுங்கள் கண்டடைவீர்கள், கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும், ask you will get. So it's a question of your prioritizing. At present all of you are confined to a basic education, a job, married life, begetting children, settling in life, buying a scooter or a car, and buying a house. These are your priorities. So when you have all these smaller priorities, you don't think of something big. So you have to wind up with all these experiences and vasanas. Once you finish it, there a time comes where you have got nothing to ask. Take for example me. When I came to Madras in my age of 19, what I had? Nothing. So at that time maybe I had this type of an urge to achieve something. Now I have no urge to achieve anything because I have seen all the senses and nonsense of the world. எல்லாத்தையும் பார்த்து முடிச்சாச்சு. இப்போ எனக்கு திங்க் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது. I have nothing to think of. My mind has become blank. So this getting blank mind without any thought is the ultimate in enlightenment path. நீங்கள்லாம் ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு போகிறீங்க. அப்போது ஆரம்பத்தில் டேபிள் சேர் எல்லாத்தையும் இழுத்து பாத்திரம் பண்ணலாம், டங்கு புங்குன்னு அடிச்சுன்னு ஒரே சத்தமாக இருக்கும்.
எல்லோரும் உக்காந்துட்டு பரிமாறி முடித்த உடனே எல்லோரும் சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறாங்க இல்லையா, அப்போ அப்படியே சத்தம் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சு இன்னும் லாஸ்ட்டில் பாயசம் இல்லை தயிர் போகிற போது சத்தமே இருக்காது, வெறும் கலக் கலக் சவுண்டு தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி ஆடி அடங்கும் வாழ்க்கையாடா, இந்த உலகத்தில் எல்லாத்தையும் முதல்ல என்ஜாய் பண்ணி முடிக்கணும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலாக அவனுக்கு ஒரு தேர் வாஸ் எ கிங் கால் யயாதி. அவனுக்கு 3 பிள்ளைங்க இருந்தாங்க. ஸோ யயாதி வாஸ் ஆல்வேஸ் ஹேவிங் செக்ஷுவல் ஃபீலிங்ஸ், லஸ்ட் அப்படின்வாங்க. And even at a old age, he was always thinking of lust and sex. So he asked the saint, what shall I do now? He said, what to do? You have become old. You ask one of your sons if they are willing to exchange their youth with you. So the third son accepts. So Yayadi gives his old age to his third son, takes that man's youth and starts again enjoying. And he comes to know இந்த என்ஜாயிங்குள்ள கிரேவிங் வந்து விடாது, நம்ம தான் அதை கட்டின்னு அழுதுன்ட்ருக்கோம், நம்ம தான் அதை கான்கவர் பண்ணணும்னு தோணுது. அப்போ பையனை கூப்பிட்டு தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சாக்ரிஃபைஸ், டேக் பேக் யுவர் யூத் அண்ட் கிவ் மீ மை ஓல்டேஜ்னு தவம் செய்ய போயிட்டான் அப்படிங்கிறது ஒரு கதை ஏஆதி. அதே மாதிரி தேர் இஸ் அனதர் ஸ்டோரி இன் அவர் ஸ்கிரிப்சர்ஸ். ஒரு சாமியார் தண்ணி கட்டியில் உட்காந்து 10,000 years he was doing penance. அண்டு இந்த பெனன்ஸ் எல்லாம் அப்படியே பண்ணிகிட்டே இருந்தார் இல்லையா, அப்போ தலைக்கு மேலே வரிசையாக மீன் கூட்டமெல்லாம் போச்சான். அவருக்கு தோணிச்சான், நான் 10,000 வருஷம் தவம் பண்ணி என்ன பிரயோஜனம், இந்த மீனுங்கள்லாம் எவ்வளோ ஜாலியாக இருக்குது பாரு, கூட்டம் கூட்டமாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்குது, தண்ணியில் போகுது, நிம்மதியாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சாராம். அவருக்கு ஒரு பிறவி வந்துச்சு, பூமிக்கு வர்றார். பூமிக்கு வந்து கல்யாணம் கட்டின்னு குழந்தெல்லாம் பெக்கிறாரு. அதை பெற்று முடிச்சுட்டு ஒரு நாள் வாக்கிங் போகிறார் பீச்சுக்கு. அப்போ அதே மீனுங்களை பார்க்குறாரு. இப்போ அவருக்கு பழைய ஞாபகம் வந்துடுது, நான் எவ்வளோ பெரிய தபசி, இந்த மீனுங்களை பார்த்து இந்த உலகத்தில் மாட்டிக்கிட்டு நான் பார்த்தியா இப்போ கஷ்டப்பட்டுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய திங்கிங் ஃபிலாசபி மாற்றிக்கினார் அப்படிங்கிற மாதிரி. இந்த உலகத்தில் சேஞ்ச் இஸ் த லா ஆஃப் லைஃப். உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் இப்போ மழையே பெஞ்சுன்னு இருந்ததுன்னு வை, அப்போ வெயில் அடிக்காதான்னு இருக்கும். பயங்கரமாக வெயில் அடிச்சுக்கிட்டே இருந்ததுன்னு வை, 4 தூரல் போட்டு அந்த மண்ணில் ஒரு வாசனை வர்றபோது பயங்கர கிக்காக இருக்கும். அதனால் சேஞ்ச் இஸ் த லா ஆஃப் லைஃப். யாருமே வந்து டோட்டலாக எல்லாத்துலேயும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகி விட்டால் அன்றி அந்த அரிசி இருந்துக்கிட்டே இருக்கும், அது வேணும் இது வேணுங்கிற மாதிரி அரிசி இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். யூ cannot conquer the desire unless you are finished with it. இப்போ நீ நல்லா சாப்பிட்டு உட்காந்துன்னு இருக்க, அப்போ யாராவது ஒரு கிளாஸு பாதாம் கீர் கொண்டாந்து கொடுத்தா கூட வேணாங்க வாந்தி வர மாதிரி இருக்குது, நல்லா சாப்பிட்டேன் வயிறு திம்முன்னு இருக்குதுன்னு சொல்லுவியா இல்லையா? அது மாதிரி தி ஈஸியஸ்ட் வே டு பிகம் an enlightened person is to finish with your desires. Get married, beget children, earn money, whatever you want to do with that money, you do it. A time comes when you will find all that as irrelevant. Relationships, money, எல்லாமே தேவையில்லைங்கிற மாதிரி ஆகிடும். That is the right and ripened stage for you to become a Swami, to search the God. Until such time, you will be asking for so many things on this earth. கலகல கலகலான்னு உங்களுக்கு 1000 எண்ணங்கள் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். Question from Govindan sir. நீரால் கைகளை கழுவுவது என்கிற நிகழ்வினை செய்கிற பாவத்திற்கும் தனக்கும் சம்பந்தமில்லை என்கிற மாதிரி ஒரு பாவ மன்னிப்பு பெறுகிற செயல் என்று கிறிஸ்தவமும், அதே செயலை ஒரு மகான் தனது தெய்வீக சக்தியை இன்னொரு மகானுக்கு மாற்றி கொடுக்கிற செயல் என்று சனாதன தர்மமும் கூறுகிறதே, இந்த 2 நிலைப்பாடுகளையும் விளக்கி அருளுமாறு. When all these Jewish people took Jesus Christ to Pontius Pilate, அந்த இவன் கவர்னர் அவங்ககிட்ட கூப்பிட்டு போகிறாங்க. அப்போது he says, I don't see any sin committed by this man and I want to release Barabbas. I want to release this man and crucify Barabbas. You all say, no, release Barabbas. யார் அவன் கொலைகாரன், அவனை ரிலீஸ் பண்ணுங்க, ஜீசஸை குருசிஃபை பண்ணுங்கன்றான். அப்போ he has no other way. What he does, he washes his hand and says, this sin is not mine, this sin is yours. So I am allowing Jesus to be crucified அப்படின்வோம். இதுதான் வாஷிங் ஹேண்ட்ஸ்ன்றது. You know that you are doing an irresponsible act, but still there is a compulsion. So you wash hands out of your sin and commit to that sin.
இதுதான் கை கழுவுறதுன்னு சொல்கிறது. ஸோ லுக் அட் பைபிள், யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு திஸ் ஹேப்பன்ஸ். And whatever this idiot did, that governor, was all by force. There used to be a prophet before Jesus, and he insults this governor's wife. So she says, you have to punish this man. He doesn't want to punish, but because he cannot fight with his wife every day, he punishes. He wants that man's head to be cut off. அதனால் உலகத்தில் பல நேரங்களில் நமக்கு விருப்பமில்லாத பல செயல்களை நம்ம செய்கிற மாதிரி நம்ம ஆகிப்போயிடுறோம், கம்பல்ஷன்ஸ். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த பாவம் எனது இல்லை அப்படின்னு கை கழுவுறோம். இந்த பாவம் எனது இல்லைன்னு கை கழுவுறதுனாலே அந்த பாவம் இல்லாமல் போயிடுமா? ஒரு ஆட்டோபயோகிராஃபி யோகின்னு ஒரு புக் இருக்குது. ஒரு மகான் லாஹிரி மாசாய் அவருடைய குரு 2 பேர் உட்காந்துருக்காங்க. அப்போது ஒரு பூச்சியை இவர் அடிக்கணும்னு தோணுது சிஷ்யருக்கு. இப்போ குரு சொல்கிறாரு, நீ எப்போ அடிக்கணும்னு நினச்சியோ அப்பயே அடிச்சிட்ட, அதனால் நீ அடித்தாலையும் அடிக்கலைனாலும் அந்த பாவம் உனக்கு வந்துச்சுன்னாராம். அதனால் the thought counts more than the act. So if you can conquer your thoughts from negativities, then you cannot be a sinner. Until such time your thought also takes you to a sinner's path. Question from Kalyana Krishnan Ravishankar. ஔபாசனம் என்பது திருமணமான இந்துக்கள் தினமும் தங்கள் இல்லத்தில் செய்யும் ஒரு வேள்வி சடங்காகும். தாங்கள் அனுதினமும் செய்யும் யாகம் பற்றியும் இந்த ஔபாசனத்திற்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை கூறுவோம். ஜென்ரலி இந்த பிராமின்ஸ் எல்லாம் பூணூல் கல்யாணம்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, யஜ்ஞோபவீதம் அப்படின்வாங்க. உபவீதம் என்றால் துணை கருவின்னு அர்த்தம். யஜ்ஞங்களை செய்வதற்கு துணையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நூல், அது உப்புரின்னு சொல்லுவாங்க. வயசாக ஆக அந்த நம்பர் ஆஃப் புரிகள் ஏறினே போகும். கொஞ்சம் 48 வயசெல்லாம்னா 12 பிரி பூணூல் எல்லாம் போட்டுக்குவாங்க. பிரம்மச்சாரியாக சின்ன வயசில் பூணூல் போடுற போது 3 தான் போடுவாங்க. இப்படி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு சடங்கு சம்பிரதாயங்கள் இருந்தது. அப்போ இந்த பிரம்ம உபதேசம் என்பது என்னன்னா, நமக்குள்ளே இருக்கிற பிரம்மத்தை நாம் அடைவதற்காக கொடுக்கப்படுகிற உபதேசம்னு அர்த்தம். அண்ட் தட் ஜென்ரலி ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ஏ காயத்ரி மந்திரம். Why Gayatri Mantra means there used to be a king called Kausika Raja. இந்த கௌசிக ராஜா காட்டில் வேட்டையாட போகிறான். அப்போ வசிஷ்டருடைய ஆசிரமத்துக்கு போகிற போது அவர் கேட்குறாரு, நீங்கள் எவ்வளோ பேருன்னு. 5000 பேருன்னு. ஒரு அரை மணி நேரம் இருங்க அப்படின்னு. அரை மணி நேரத்தில் வடை பாயசத்தோடு எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போட்டுறாரு. அவனுக்கு ஆச்சரியமாக போகுது, ஒரு அரண்மனையில் நான் 5000 பேருக்கு சோறு போடணுன்னாவே எனக்கு டைம் பிடிக்கும், ப்ரொவிஷன்லாம் போய் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கின்னு வரணும், நீங்கள் எப்படி கொடுக்குறீங்கன்னு. அவர் சொன்னார், தேவலோகத்தில் காமதேனுன்னு ஒரு பசு இருக்குது, அதனுடைய கண்ணுக்குட்டி நந்தினின்னு ஒன்று இருக்குது, அதை நான் தவம் பண்ணி சம்பாரிச்சிருக்கேன், அது இங்கே கட்டி வச்சுருக்கேன் பாரு, அதுக்கிட்ட என்ன சொன்னால் அது கொடுத்துருவோன்னு. இப்போ அந்த கௌசிக ராஜா சொல்கிறான், அந்த கண்ணுக்குட்டி எங்கூட அனுப்பிச்சிடுங்க அரண்மனைக்கு, உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ எனக்கு ஒரு லிஸ்ட்டு கொடுத்துருங்க, நான் டெய்லி உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிடுறேன் அப்படின்னு. இன்னும் சொல்கிறார், இல்லை தவம் யார் செஞ்சாங்களோ அவங்களுக்கு தான் கொடுக்க முடியும், உனக்கு கிடைக்காதுன்னு. இவன் தன்னுடைய சைனியங்களெல்லாம் அனுப்பிச்சு அந்த பசு கண்ணுக்குட்டியை திருடின்னு பார்க்குறான். இவர் ஒன்றும் செய்யலை, இப்படி கமண்டலத்தை வச்சுன்னு கண்ணை மூடின்னு உட்காந்துக்கிறார். அவனுடைய சைன்யமெல்லாம் தோற்று நிர்மூலமாகி போகுது. அப்போ தான் கௌசிக ராஜாவுக்கு தெரியுது, தவத்துக்கு முன்னால் நம்முடைய பவர்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது அப்படின்னு தெரியும். அதனால் நாம் ராஜபரிபாலனெலாம் இனிமேல் வேண்டாம், தவம் செய்யணும்னு காட்டுக்கு போகிறான். ஒரு தவம் செய்கிற போது மேனகா அவனுடைய வாழ்க்கையில் குடியேறா. விஸ்வாமித்திரர், மேனகா, அவங்களுக்கு ஒரு பொண்ணு குழந்தை பிறகுது, அதுதான் சகுந்தலை, பரத வருஷை, பரதக்கண்டு அதெல்லாம் வந்துச்சு இல்லையா, அப்படி தான் வந்தது. ரெண்டாவது தடவை திருசங்குன்னு ஒருத்தன் என்னை சொர்க்கத்துக்கு அனுப்புங்கன்றான். இவர் தன்னுடைய ஈகோனால் போன்றாரு. மேலே தேவர்கள்லாம் இவனுக்கு தகுதி இல்லைன்னு கீழே தள்ளுறாங்க, இவர் மேலே போன்றாரு. அவன் நடுவில் நின்று போகிறான். இவருக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. உனக்காக நான் ஒரு சொர்க்கத்தை உருவாக்குறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சொர்க்கத்தை க்ரியேட் பண்ணி தன் பவத்தரெல்லாம் இழந்துடுறாரு. அதுக்கு தான் திருசங்கு சொர்க்கம்னு பேர். இப்படி he has to undergo so many tests to kill his ego and to understand how to be calm and composed to achieve something or get into a divine blessing. Then he achieves. அவனுக்காக ஒரு மந்திரம் கொடுக்கப்படுகிறது. ஆகாசத்தில் சத்தம் தான் இருக்குது. யார் ரிசர்ச் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு சத்தத்தில் ஏதோ ஒரு சத்தம் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி கௌசிகராஜன் தவம் பண்ணும்போது அவனுக்கு ஒரு சத்தம் கிடைச்சது. அதுதான் காயத்ரி மந்திரம்.
அதனால் நீ எந்த மந்திரம் சொல்கிறியோ அதை பற்றி நீ சொல்லுவ. இந்த மந்திரம் இந்த சந்தத்தில், இப்போ நீ 4 டிஆர் வேணும்பா திருக்குறள்ன்றிலையா, அந்த மாதிரி அனுஷ்டிப் சந்தகா அப்படின்னா அனுஷ்டிப் என்று சொல்லக்கூடிய சந்தத்தில் ராகத்தில் இந்த பாடல் அமைந்திருக்கிறது. இதை சொன்னவர் விஸ்வாமித்திர மகரிஷி. நான் இப்போ வந்து ஜபே விநியோகா அந்த மந்திரத்தை நான் சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு. ஸோ இவங்க யாரும் வந்து இல்லாததை கொண்டு வரல, இருந்த ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சாங்க. அதனால் தே ஆர் கால்ட் மந்திர துவஷ்டாஸ், ஃபெலோஸ் who received a particular truth from the skies. இப்படி தான் எல்லா மந்திரங்களும் உலகத்தில் வந்து. அதனால் விஸ்வமந்திரம் கிடைச்சது என்ன? காயத்ரி மகாமந்திரம். ஸோ பகவான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் என்ன சொல்கிறாரு? நான் மந்திரங்களில் காயத்ரியாக இருக்கிறேன். அப்போ எவ்வளவோ மந்திரம் இருந்தால் கூட அந்த காயத்ரி மந்திரத்தில் நான் இருக்கேன் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்கிறார். இப்போது நீங்கள்லாம் இந்த பெரியவங்க உங்களுக்கு பூணூல் கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு ஓம் பூர்வாலாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா, அது காயத்ரி மந்திரம் இல்லை. நயா பாபா தட்ஸ் கால் சாவித்ரி மந்திரம். சூரியனுடைய எனர்ஜியை வாங்கி ஞானத்துக்காக பிரயத்தனப்படுறது சாவித்திரி மந்திரம்ன்றது. அதுதான் உங்கள் பூணூல் போட்டு அவங்க கொடுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் உனக்கு காயத்ரியே வருவா. எப்படி நீ ஒரு செல்ஃபோன் வாங்கிக்கிற இல்லை கம்ப்யூட்டர் வாங்குகிற, உனக்கு செப்பரேட்டாக ஒரு பாஸ்வேர்டு கொடுக்குறாங்க இல்லையா அந்த கம்பெனியில், அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆத்மாவுக்கும் ஒரு பாஸ்வேர்டு இருக்குது. அந்த பாஸ்வேர்டு தான் காயத்ரி. லாட் ஆஃப் பீப்புள் including the highest level of Mahatmas don't understand this. I have had darshan of Gayatri, that's why I am telling you. Gayatri நான் நேர்லேயே பார்த்துருக்கேன், காலை தொட்டு கும்பிட்டுருக்கேன். அதனால் நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் வந்து ஒரு ட்ரையல் தான். அதுக்கப்புறம் காயத்ரியே நேரில் வந்து உங்களுக்கு தரிசனம் கொடுப்பா, ஒரு வரம் கூட கொடுப்பா. நான் வந்து காயத்ரி மந்திரம் வந்து இந்த யாகம் பண்ண ஆரம்பித்தேன் டெய்லி. நான் சபரிமலையில் அந்த மேல் சாந்தி ஐயப்பனுக்கு நேரெழுதியில் உட்காந்து யாகம் பண்ணுவான் காத்தால் 5 மணிக்கு. அதை பார்த்து நானே கற்றுக்கிட்டு நானே பண்ண ஆரம்பித்தேன். அது மாதிரி 48 நாள் நான் என்னுடைய சொந்த முயற்சியில் யாகம் பண்ண போது எனக்கு அந்த அம்மாவுடைய தரிசனம் கிடச்சிது. அந்த அம்மா நெருப்பில் அப்படியே நிற்கிறா. அந்த அம்மா காலை கூட நான் தொட்டேன். ஐ குட் ஃபீல் தட் ஃபயர் ஆல்சோ. ஒரு 3 அடி உயரத்தில் இருந்திருப்பாள். அப்போ அந்த அம்மா நெருப்பில் வந்து சொல்கிறா, நான் யஜ்ஞ தேவதை, சூரிய பத்தினி, காயத்ரி என் பெயர், உனக்கு என்ன வர வேண்டும் கேள் அப்படிங்கிறா. ஷீ இன்ட்ரடியூசஸ். எப்படி நீங்கள்லாம் அபிவாதியை சொல்கிறீங்களா அந்த மாதிரி. அப்போ நான் சொல்கிறேன் எனக்கு ஒன்றும் வரலாம் வேண்டான்றேன். நான் எப்பயுமே இப்படி தான். இல்லை நான் வந்தால் ஏதாவது கொடுணும். இப்போ உங்கள் வீட்டுக்கு யாருன்னா வராங்கன்னா ஏதோ ஒரு ஆரஞ்சு பழம் ஒரு ஸ்வீட் பாக்ஸ் வாங்கி வராங்கல்ல, அந்த மாதிரி எந்த கடவுள் வந்தாலையும் உங்களுக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் கொடுக்கணும். ஏன்னா தே ஆர் பிகர் தேனியும் ஏதாவது வாங்குன்றா. நான் சொன்னேன் சரி என்ன யார் பார்க்க வந்தாலையும் இல்லைன்னு சொல்லாமல் சாப்பிட்றதுக்கு ஏதாவது கொடுக்குற வசதியில் என்னை என்றைக்கும் வையேன்னு. ஸோ திஸ் இஸ் எ பூன் விச் ஐ காட் ஃப்ரம் காயத்ரி. ஐ ஹவ் ஹேட் த டைரக்ட் தர்ஷன் ஆஃப் காயத்ரி மாதா. அண்ட் பாஸ்வேர்டு மாதிரி அது. இப்போ நீங்கள் செல்ஃபோனில் எப்படி ஒரு பாஸ்வேர்டு வச்சுருங்க, அது போட்டால் தானே உங்களுடைய அத்தனை வெப்சைட்டு அத்தனை நாலேஜும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அந்த மாதிரி தான் இந்த காயத்ரின்னு சொல்லக்கூடியது. அது கௌசிக ராஜனாக இருந்தவன் விஸ்வாமித்திரராக மாறுவதற்கு முன்னால் இந்த அனுபவங்களை எல்லாம் நுகர்ந்து அவன் பெர்ஃபெக்ட் ஆன பின்னால் அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. அது மாதிரி நானும் ஏதோ ஒரு லெவலுக்கு 1983 84 இந்த அனுபவங்களெல்லாம் வந்து பெர்ஃபெக்ட் ஆன உடனே எனக்கு கூட அந்த தரிசனம் அதெல்லாம் கிடைச்சது. ஸோ இந்த மந்திரங்கள் வந்து நேரடியாக அவங்கக்கிட்டேருந்து நம்ம கிடைக்கிற போது அதுக்கு பவர் ஜாஸ்தி. நாம் நோட் புக்கில் வச்சுக்கிட்டு துளசி மாலையை உருட்டிக்கிட்டு சொல்கிறத விட ஒரு உபதேச மந்திர பொருளாலே நான் உன்னை நினைந்து அருள் பெறுவேனோன்னு அருணகிரிநாதர் சொல்வார். உபதேச மந்திர பொருளாலே நான் உன்னை நினைந்து அருள் பெறுவேனோ, அந்த மாதிரி அவங்க கொடுக்கணும். அந்த மந்திரத்துக்கு பவர் ஜாஸ்தி. இப்படி தான் நான் பல மந்திரங்களை பெற்றேன். இப்போ இந்த மந்திரத்தை யார் அந்த காலத்தில் கண்டுபிடிச்சாங்க? விஸ்வாமித்திர மகரிஷி கண்டுபிடிச்சார். அப்போ இந்த பிறவியில் எல்லாரும் திருப்பி பிறக்கிறாங்கன்றது தான் என்னுடைய அனுபவம். இப்போ விஸ்வாமித்திர மகரிஷி யார்? சேலம் ஸ்கந்தாசிரமத்தில் இருந்தார் இல்லையா, சாந்தானந்த சுவாமிகள்னு சொல்லி, அவர் தான் விஸ்வாமித்திரராக இருந்தார். குருஜி சுந்தரராமன் மயிலாப்பூரில் இருந்தார் இல்லையா, மயிலை மாமணி, அவர் தான் வசிஷ்டராக இருந்தார். இப்படி உலகத்தில் எல்லாரும் பிறக்கிறாங்க. இப்போ நம்ம காயத்ரி மந்திரம் கிடைச்ச உடனே அந்த மந்திரத்துக்கு யார் அதிபதியாக இல்லை காரணனாக இருந்தானோ அந்த இடத்துக்கு நம்ம போகிற மாதிரி நமக்கே வரும், கணிப்புகள் வரும். அப்போ நான் போகிறேன், சேலம் ஸ்கந்தாசிரமும் போகிறேன்.
நான் உள்ளே நுழையிற போதே அவர் சொல்லிட்டு இருக்கார், காயத்ரி மகாமந்திரமாகும் அப்படின்றார். அதாவது எனக்கு இந்த மந்திரம் கிடைக்குது, அது அவருடைய பூர்வ இதில் வந்தது, தவத்தில் வந்தது. அதனால் அவர் சொல்கிற முதல் வார்த்தை காயத்ரி மகாமந்திரமாகும் அப்படின்ட்டு. அவர் திருப்பூரூர் கோயிலில் இருக்கிற ஒரு பொண்ணை கட்டியிருக்காங்க, கணேசன் சொல்லிட்டு ஒருத்தன். கணேஷா என்னடா மந்திரம் சொல்கிறாய், கொஞ்சம் ஸ்பஷ்டமாக சொல்கிறா அப்படிங்கிறார். அதாவது நீ மந்திரத்தை இன்னும் நல்லா சொல்லணும், ஸ்பஷ்டமாக சொல்லணுங்கிறத அவர் இந்த இன்டெரக்டாக வருது. இப்படி ஒரு அனுபவம் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் நான் மெட்ராஸ் வந்துட்டேன். வந்தாக்கா 2 பேர் என்கிட்ட வந்தாங்க. அவங்க சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு போன உடனே சுவாமிகள் சொன்னார், இவன் ரொம்ப பெரிய ஆளாக வரப்போகிறான், யார் இவன் ரொம்ப பெரிய ஆளாக வரப்போகிறான், அதனால் நம்ம ஃபோல்டுக்கு இவனை கொண்டாந்துடணும். யார் அவர் சொன்னது தான், நானும் சொன்னேன். இவனை நம்ம ஃபோல்டாக அவங்களுடைய அந்த குரூப் ஆஃப் வர்ஷிப் ஃபாலோயிங்க்கு கொண்டு வரணும். அதனால் நீங்கள் போய் அவனை வந்து நம்மக்கிட்ட புவனேஸ்வரி ஏகாட்சர மந்திரம் வந்து வாங்கிக்க சொல்லுங்கோ அப்படின்னா. நான் அதுக்கு நான் ஒரு பெரிய மகான் கூப்பிட்றாருன்னா வந்து வாங்கிக்கிறேன் நான் அப்படின்னு. அவங்க சொன்னாங்க, ஒரு கண்டிஷன்ஸ், நீங்கள் வந்து வேறு எந்த மந்திரம் விட்டுடணும், எந்த குருவையும் பிடிக்கக்கூடாது, ஒரு குரு ஒரு மந்திரம், அப்போ தான் நாங்கள் கொடுப்போம் அப்படின்னாங்க. நான் சொன்னேன், அது எப்படி இல்லையா, அதனால் நான் ஏற்கனவே வந்து சடாட்சரம் அஷ்டாட்சரம் பண்ணின்னு இருக்கேன், அது கூட சேர்த்து தான் பண்ணுவேன்னு. அது கிளிக் ஆகலை, அவரே கூப்பிட்டு விட்டால் கூட அது கிளிக் ஆகலை. அப்போ அவர் என்கிட்ட ஒரு தடவை போகிற போது சொன்னார், நான் அவர்கிட்ட போவேன், இந்த இன்சிடெண்ட்டுக்கு அப்புறம் கூட நான் அடிக்கடி போவேன். போகிற போது அவர் ஒரு நாள் சொல்கிறார், நீங்கள் என்ன இந்த சேனாதிபதியை கட்டின்னு அழுவுறீர்கள், மகாராணியே உங்களுக்கு அனுகிரகம் பண்ணுற ஸ்திதியில் நீங்கள் இருக்கீங்களே அப்படின்னார். மகாராணின்னா யார்? பராசக்தி. அவளே உங்களுக்கு அனுகிரகம் பண்ணுற பவர் உங்கள்கிட்ட இருக்குது. அதை விட்டு இந்த சேனாதிபதினா முருகர், அவரை கட்டின்னு அதுன்னு இருக்கல அப்படின்னார். உண்மையில் நடந்தது நடந்த மாதிரி சொல்கிறேன், எனக்கு என்ன அப்படி போய் சொல்லணும்னு என்ன தலையெழுத்துருக்கு. இப்படி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் காரண காரியங்கள் இருக்குது. பட் பிற்காலத்தில் நான் அந்த முருகனுக்கு லாயலாக இருந்தேன். எப்பயுமே முருகனை விடாமல் பிடிச்சிக்கிட்டே இருந்தேன். அது பழக்கம், சின்ன வயசுலேருந்தே அப்படி வந்தது. விடாமல் பிடிச்சிருந்ததுனால எனக்கு மற்ற எல்லா தெய்வங்களுடைய, இப்போ நீ வந்து ஒரு எம்ஏ வாங்கிடுற, அதுக்கப்புறம் நீ 7 எம்ஏ கூட வாங்கலாம். ஃபஸ்ட்டு எம்ஏக்கு தான் நீ கஷ்டப்படணும். அதுக்கப்புறம் மெயின் சப்ஜெக்ட் வரைக்கும் எழுதினே இருந்தால் போகிறோம். எம்ஏ எக்கனாமிக்ஸ், எம்ஏ ஹிஸ்ட்ரி, எம்ஏ ஜாகிரஃபி, இப்படி வாங்கினே இருக்க முடியும். அதனால் முதல்ல ஒரு இது பிடிக்கணும், காயத்ரி. அதுக்கப்புறம் மற்றதெல்லாம் தானாக வர ஆரம்பிக்கும். எனக்கு எல்லாமே அப்படி தான் வந்தது. நான் வந்து என்னுடைய வழியில் போகிறாள், என் வழி தனி வழி. யாரையுமே அட்வைஸ்க்காக ஐ டோன்ட் லுக் ஃபார் கைடன்ஸ் ஃப்ரம் எனி ஒன். என் மனசாட்சிக்கு எது கரெக்டுன்னு தோணுதோ அதை தான் பண்ணுவேன். இப்போ எல்லா விதமான மந்திரங்கள் எனக்கு வந்தது. பின்னால் எனக்கு அம்பாளுடைய அனுகிரகமும் கிடச்சிது. முதல்ல எனக்கு கிடைச்சது முருகன் சொன்னேன் நான். முருகனுடைய அனுகிரகம் கிடைச்ச போது என்னுடைய பூர்வ பிரிவியினுடைய பவர்னால் இந்த பிரிவில் ஐ காட் தி எனர்ஜி ஆஃப் ஹனுமான் ப்ளஸ் ராமா ப்ளஸ் பெருமாள். ஹனுமான் மகேந்திரகிரி போன போது அங்கே அனுகிரகம் கிடச்சிது. ஹனுமான் கனெக்ஷனில் ராமர்கிட்ட வரும். ராமருடைய கனெக்ஷன் தான் வந்து வெங்கடாஜலபதி. கௌசல்யா சுப்ரஜா ராமா அப்படின்னா கௌசல்யின் மகனாக இருக்கக்கூடிய ராமனே அவன்தான் விண்ணூர் தொழும் வேங்கடமா மலைமை அண்ணா அடியே நிழலை கலையாயேன்னா ரெண்டும் ஒன்று தான் அர்த்தம். இப்போ நான் என்னுடைய முயற்சியினால் பெற்ற டிகிரி அது வந்து ஹனுமான் கம் ராமர் கம் பெருமாள். எனக்கு குரு எப்பயுமே முருகர். இதெல்லாம் கிடைச்ச உடனே ஐ வாஸ் எலிஜிபிள். ஸோ ஐ காட் தி பிளெஸ்ஸிங்ஸ் ஆஃப் பராசக்தி டைரக்ட்லி. இப்போ என்னை பற்றி ஓலையில் வரும், இந்த மாதிரி விந்தையுள் விந்தை என சிந்தையுள் குடிகொள்ள சிந்தாமணி கூடத்தை வரையும் அருளவளானவளும் பூரண பலம் அருள ஒளியாய் வந்து அருள் பொலிவாய் நிறைந்து அகிலமெல்லாம் ஆதாரம் கொள்வாய் தெய்வ வடிவும் கொள்வாய். உலகத்தில் எங்கெல்லாம் வெளிச்சிருக்கோ அங்கெல்லாம் நீ இருப்ப. உனக்கே தெய்வ வடிவம்னு ஒன்று உருவாகும். எல்லா அதிசயத்திலையும் அதிசயம் பராசக்தி சிந்தாமணி கிரகத்தில் இருக்கா, அவளுடைய பூர்ண பலம் 100 out of 100 உங்ககிட்ட வரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதனால் இன்றைக்கி சிவசங்கர் பாபா என்பவர் ஒரு பூரணத்துவமான டிவைன் எனர்ஜியினுடைய காங்க்ளோமரேஷன் வாங்க, எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு மிக்சர். அதனால தான் சிவபிரபாகர சித்தியோகி கேரளாவில் இருந்தார் இல்லையா, 700 வருஷம். அவர் நான் போகிற அன்றைக்கி அவர் அட்டன் பண்ணுற ஒரு மலையாளி அம்மா இருக்காங்க. அவங்ககிட்ட சொல்கிறாங்க, வரப்போகிறவனுக்கு சப்பாத்தி அவியல் பண்ணி வைன்னு சொன்னாராம். நான் போன உடனே உங்களுக்கு சுவாமி பண்ணி வைக்க சொல்லியிருக்காரு. அதுக்கு என்ன அர்த்தம்?
அவியல்னால் எல்லாம் சேர்ந்ததுன்னு அர்த்தம். அதில் முருங்காய் இருக்கும், எல்லா காயும் இருக்கும், அதனால் அவியல்னு பேர். இப்போ சிவசங்கர் பாபா என்பவர் வெண்டைக்காய் மாத்திரம் இல்லை, கத்திரிக்காய் மாத்திரம் இல்லை, முருங்காய் மாத்திரம் இல்லை, எல்லாம் சேர்ந்த அவியல், டிவைன் எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு மிக்சர். அதனால் அந்த சாமிக்கு தெரியும். அதனால தான் அவர் சொன்னார் அவியல் பண்ணி வை அவனுக்கு அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார். எல்லா தெய்வ வடிவங்களையும் ஒன்றா சித்தி பண்ணிக்கிட்டே வர முடியும். அப்படி நான் பார்த்து தான் இங்கே போட்டுக்கிறதெல்லாம். நான் காட்டாத கடவுள் ஏதாவது இருக்கா? எல்லா கடவுளுடைய வடிவங்களையும் காட்டியிருக்கேன் இல்லையா? என்னுடைய முற்பிரிவுகள்லாம் என்னான்னு நேற்று கூட லெக்சரில் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் இல்லையா? அப்போ தான் நீ அந்த ஹைட்ஸுக்கு போன, சப்ளைம் ஹைட்ஸுக்கு போனேன்னு அர்த்தம். தன்னை அறிய தனக்கு ஒரு தாழ்வு இல்லைன்னா நீ யாருன்னு முதல்ல நீ தெரிஞ்சுக்கோ. அப்போ நம்முடைய பழைய பிரிவுகள்லாம் தெரியும், இந்த பிரிவு வரைக்கும் ரீச் ஆகும். அதுக்கப்புறம் இந்த பிரிவில் நமக்கு தெய்வ வடிவங்கள்லாம் கிடைக்கணும். எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி கிடைக்காது. இப்போ ரத்னகிரியில் ஒரு சாமி இருக்காங்க, அவர் முருகனை பிடிச்சிருக்காரு. ஏன்னா அவர் பூஜை பண்ணுற ஒரு குகை இருக்குது, அங்கே ஒரு கண்ணாடி இருக்கும், ஒரு விளக்கு எரிஞ்சின்னு இருக்கும், ஒரு வேல் இருக்கும், அவ்வளோதான். அப்போ அவர் ஒரே ஒரு ஏகதெய்வ வழிபாடுங்கிறத அவர் பிடிச்சார். அவருடைய வழிமுறையில் அவர் பிடிச்சார், சிங்கிள் அந்த வழியை பிடிச்சார். இப்போ நான் இருக்கேன்னா திருவண்ணாமலையில் இருக்கிற விஷ்ணுசாமி, நீ போ, புட்டபர்த்தி பாபா இஸ் காலிங் யூ, த டைம் ஹஸ் கம்னு என்னை துரத்தி விட்டார். புட்டபர்த்தியில் போய் சிவராத்திரி வரைக்கும் இருந்தேன். அப்போ அவருடைய கிரேஸ் என்ன? சிவசக்தி. சிரிடி பாபா இருக்கார் இல்லையா, அவர் சக்தி துர்கா. அதுக்கப்புறம் சிவசக்தி அப்படிங்கிறது சத்யசாய் பாபா. நான் சிவசக்தி ப்ளஸ் பெருமாள், மூணும் சேர்ந்தது, எவல்யூஷன். அவர் சக்தி முதல், அது சிவசக்தி. நான் சிவசக்தி ப்ளஸ் திருமால், மூணும் சேர்ந்த ஒரு வடிவம். கோடிசாமி இருக்கார், அவர் என்னை பழனி கோயிலுக்கு போக சொல்லி அங்கே 4 அடி உயரத்தில் தங்க லிங்கத்தில் எல்லா நவரத்தங்களும் இருக்கிற மாதிரி தரிசனம் கொடுத்தாரு. அது முருகனுடைய கிரேஸ், அவர் மூலமாக அங்கேருந்து வந்தது. இப்படி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் காரணங்கள் இருக்கும், காரியங்கள் இருக்கும். நமக்கு என்ன தகுதி இருக்கோ அது நமக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக கிடைக்கும். அதனால் நீங்கள் பூர்ண பிரம்மம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா, அதுக்கு மீனிங் இது தான். இந்த பிரம்ம தத்துவத்தில் இதுகால பரியந்தம் வந்திருக்கக்கூடிய எல்லா டிவைன் எனர்ஜியும் சேர்ந்தது எதுவோ அதுதான் பூர்ணத்துவமான பிரம்மம். பிரம்மன்னா தி கிரியேட்டட் எனர்ஜிஸ் இந்த எர்த்து, பூரணமாக எல்லாம் ஒரே கண்டெய்னருக்குள்ளே வந்துச்சு அப்படின்னு அர்த்தம். அதனால் இதெல்லாம் அவனவனுடைய அனுபவத்தில் தான் தெரியும். அவரவர் அனுபவம் அவர் தம்மை அறிவது. ஒவ்வொருத்தருக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்கவுங்களுக்கு தான் வரும். நான் என்ன சாப்பிட்டேன், நான் சாப்பிட்ட பாதாம் பருப்பு எப்படி இருந்துச்சுன்னு உனக்கு எப்படி தெரியும்? அவங்கவுங்களுக்கு தான் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். அவரவர் அனுபவம் அவர் தம்மை அறிவது. ஸோ you will get your own experiences provided you search. Have you searched? You are not searched. So நீ இன்னும் ஆரம்பிக்கவே இல்லை. You are not started your search. And where is the question of blaming? எப்படி வரும் அந்த மாதிரி எல்லான்ட்டு? தேடுங்கள் கண்டறிவீர்கள், கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும், தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் தானே பைபிள். நீ முயற்சியே செய்யலை, அதுக்கப்புறம் அது எப்படி இது எப்படின்ற. அப்புறம் ரத்னகிரி சாமி இருக்கார், அவர் என்ன பண்ணுறாரு, ஒரு விளக்கு வச்சு வேல் வச்சு கோகுல உட்காந்து தியானம் பண்ணுறாரு. இதில் ஒரு கண்ணாடி வச்சுருக்கார். இந்த 10 மாதம் 12 மாதம் அதே மாதிரி கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி நம்ம பார்த்துன்னே இருக்கணும், கண்ணாடிக்குள்ளே பார்த்துன்னே இருக்கணும். அப்போ என்ன ஆகும், நமக்குள்ளே நம்ம எந்த உபாசனை பண்ணுறோமோ அந்த ஆத்மஸ்வரூபம் முருகன் வச்சுக்கோயேன் அந்த கண்ணாடியில் தெரியும். அப்போது நீ சச்சிதானந்த மொழியார் பாலமுருகன் ரெடியுமே உட்காந்துட்டு உன்னை கண்ணாடியில் பார்க்குற. கண்ணாடிக்குள்ளே ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு அப்புறம் சச்சிதானந்தம் வில் பி விட்னஸிங் முருகன். புரியுதா? உடலோன் தானே உயிரோன் நோக்கொட்டி பார்த்திடுன்றான் இல்லையா, அந்த அனுபவம் கிடைக்கும். ஸோ நீ ஒரு உபாசனை பண்ணதுன்னா உனக்கு வரும். இப்போ வள்ளலார் இருந்தார், அவர் என்ன பண்ணார், யானை கவனிக்கிட்ட அவங்க வீடு இருந்துச்சு, ஒரு கண்ணாடியில் அவரும் இதே மாதிரி முருகனை கண்ணாடியில் தான் பார்த்தார். வள்ளலார் அந்த வடிவத்தில் பார்த்தார். இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு மீடியா இருக்கும். அந்த மீடியாங்கிறது என்ன, அவங்களுடைய ஓல்டு வாசனாஸில் வர்றது. இப்போ என்னுடைய மீடியா இருக்கு இல்லையா, அது லைட்டு, வெளிச்சம். அதனால் என்னாகும், என்னால் வெளிச்சத்தில் எல்லா ஃபார்ம் ஆஃப் காடையும் பார்க்க முடியும். வித் திஸ் தேர்ட் ஐ அண்ட் ஐஸ் ஐ குட் சி எனி ஃபார்ம் ஆஃப் காட், அப்படியே பார்க்க முடியும். இது ரத்னகிரி சாமிக்கிட்ட சொன்னீங்கன்னா எனக்கு வேறு மாதிரி அனுபவம் வரும், உனக்கு வேறு மாதிரி வரும் அப்படின்னு இருப்பார். என்னுடைய அனுபவங்கள் வேறு, அவருடைய அனுபவங்கள் வேறு. அதனால் ஆன்மீகம் என்பது பெரிய சப்ஜெக்ட், வாசித்து காணுனாதது அப்படின்னு சொல்கிறது. இப்போ சிவசங்கர் பாபா என்பவர் யார்,
அக்னி தத்துவம், அக்னியில் ஜோதி தத்துவம். இப்போ காந்தமலையில் இருக்கிறதும் ஜோதி தான், திருவண்ணாமலையில் இருக்கிறதும் அக்னி அண்ட் ஜோதி தான் இல்லையா? அதனால் அந்த ரூட்டில் நாம் வரோம். இது அவங்கவுங்களுக்கு வர்றபோது தான் புரியும். இப்போ நான் என்ன தான் சொன்னாலும் உனக்கு புரிய போதா, இது எப்படி அது எப்படின்னு தான் உனக்கு தோணும். இது எப்படின்னு கேட்டால் நான் என்ன சொல்கிறேன், நான் தான் காட்டிட்டேன், எல்லா கடவுளையும் காட்டிட்டேன். ஆன்மீகத்தில் இருக்கிற எல்லா விஷயங்களுக்கும் நான் கோனார் நோட்ஸ் கொடுத்துட்டேன். இது இப்படி தான் அப்படி தான் அப்படி தான் இதுதான் சொல்லி நான் என்ன புக்கு படிச்சுட்டா வளரின்னு இருக்கேன் இல்லையா? அவுட் ஆஃப் மை ஓன் எக்ஸ்பீரிமெண்ட்ஸ் வித் ட்ரூத் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் வாட் எவர் ஐ நோ. அண்டு என்னை பொறுத்த மாத்திரம் என்னுடைய அனுபவங்கள் உண்மை. என்னை பொறுத்த மாத்திரம் நான் சொல்கிறதெல்லாம் நிஜமான விஷயங்கள். உனக்கு அந்த அனுபவம் வந்தால் தானே நீ டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு கரெக்டாக இல்லையான்ட்டு இல்லையா? ஸோ இட்ஸ் a பிக் சப்ஜெக்ட். விஸ்வக்சேனர் என்பவர் இந்து கடவுளான திருமாலின் முதன்மை தளபதியும் வைகுண்டத்தின் தலைமை காவலரும் ஆவார். தமிழில் இவரை சேனை முதலியார் என்றும் அழைப்பார்கள். பாபாஜி, இந்த சேனை முதலியார் என்பவர் முதலியார் சமூகத்தை சார்ந்தவரா? அப்படி இல்லை. அதாவது ஒரு யுத்தம் நடக்கிற போது இந்த ஃபோர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் தி பெட்டாலியன் யார் இருக்காங்களோ அவங்க தான் சேனை முதலியார். அந்த காலத்தில் வர்ணாசிரமும் இருந்தது. இப்போ சத்திரியர்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள், பிராமணர்கள் இருந்தாங்க. இந்த பிராமணர்கள்ங்கிறவங்க வேதமெல்லாம் படித்து யாகம் ஹோமம் பூஜை எல்லாம் பண்ணுறவங்க. அவங்க மற்றவங்களுக்கெல்லாம் டீச்சிங் வேலையும் செய்வாங்க கிராமங்களில். அடுத்து சத்திரியர்கள் இல்லையா, அவங்க யுத்தத்தில் போகிறவங்க. ஸோ அந்த சத்திரியர்களாக இருந்தவங்க ஒரு காலத்தில் முதலியாருங்க. அதனால் ஃபஸ்ட்டு முதலில் யார் அப்படின்னா இவங்க தான் நிற்பாங்க. அதனால் முதலியார் தானாங்க. இவங்க தான் அந்த போரில் எல்லாம் இருந்தாங்க. அதுக்கடுத்து வர்றபோது ஒன்லி ட்ரேடிங் பிஸ்னஸ் இதெல்லாம் பண்ணுறவங்க அவங்க வைசியர்கள். அதுக்கப்புறம் தறி நெய்யறது, உள்றது, இந்த மாதிரி காலை வைத்து கொண்டு உழைக்கிறவங்க இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க சூத்திரர்கள்னு சொன்னாங்க. நீங்கள் தான் இந்த ஜாதியெல்லாம் போட்டு குழப்புறீங்களே தவிர இட் வாஸ் எ போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட். ஒரு ஃபேக்ட்ரிக்கு போகிறேன், அதில் டை கேஸ்ட் பண்ணுறவன் ஒருத்தன், அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறவன், கேஸ்ட் பண்ணுறவன் ஒருத்தன், பெயிண்ட் அடிக்கிறவன் ஒருத்தன், இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா? அந்த மாதிரி அந்த காலத்தில் இந்த சொசைட்டி இயங்குவதற்காக அவங்க நாளாக பிரித்தாங்க. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான வேலை கொடுத்தாங்க. தே ஸ்பெஷலைஸ் இன் த ஸ்கில்ஸ், தே ஸ்பெஷலைஸ் இன் வாட் எவர் தே டிட். அப்போது படித்தவங்க அப்படின்னு பார்த்தா 2 பேர் தான் இருந்தாங்க. ஒன்று இந்த பிராமின்ஸு, ரெண்டாவது பிள்ளைமார். இவங்கெல்லாம் எழுத படிக்க தெரிஞ்சவங்க. அதனால தான் அவங்களுக்கு கணக்கு பிள்ளைமார் அப்படின்னு பேர். கணக்கெல்லாம் எழுதி அந்த மாதிரி அக்கௌண்டன்ட். இப்போ நீங்கள் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் வச்சுருக்கீங்க இல்லையா, அந்த மாதிரின்னு வச்சுக்கோயே, அவங்கெல்லாம் கணக்கு பிள்ளைமார். அப்போ முதலியாருங்கெல்லாம் யார்? சேனை முதலியார்கள் அப்படின்றது. விவசாயத்தில் இருந்தாங்க இல்லையா, அவங்கெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கவுண்டர்கள் அப்படிலாம் சொல்கிறீங்க இல்லையா, அவங்கெல்லாம் அந்த மாதிரி வந்தவங்க. ஒவ்வொரு கிராமத்துலேயும் போர்ட்ஃபோலியோ பிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. காலையில் 5 மணிக்கு ஐயர் எந்திரிச்சு யாகம் வளர்த்து சர்வோஜனும் சுகினும் பவந்து, இந்த ஊரில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு ப்ரே பண்ணுவார். அதுக்கப்புறம் ஊரில் இருக்கிற பிள்ளைங்களெல்லாம் கொண்டு வந்து அவர்கிட்ட விடுவாங்க. ஐயர் ஊட்டம்மா சமைச்சு போடுவா. இந்த பசங்களுக்கு ஐயர் படிப்பு கற்றுக் கொடுப்பார். இதுதான் அவருடைய வேலை. அந்த ஐயர் ரொம்ப சிம்பிள் லிவிங்கில் இருப்பார். அவர் வீட்டுக்கு வேண்டிய அரிசி, பருப்பு, காய்கறிகள், துணி, மணி எல்லாத்துக்கும் அந்த ஊரில் இருக்கிற எல்லாரும் அவங்க விவசாயத்தில் வர்ற முதல் போகத்தை கொண்டு வந்து ஐயர் கொடுப்பாங்க. ஏன்னா அதுதான் அவர் கொடுக்குற கூலி, இல்லை காணிக்கைன்னு வச்சுக்கோ. அந்த ஊரில் 2வது இருந்தவங்க யார்? மங்களவாடுன்னுவாங்க. மங்களவாடுனாக்கா நீங்கள் யாரை பார்பர் அப்படி சொல்கிறீங்க இல்லையா, அம்சான்னு சொல்கிறீங்க, அவங்க தான். ஸோ ஒரு ஊரில் ஐயர் எப்படி யாகம் வளர்க்குறாரோ அந்த மாதிரி நாதஸ்வரக்காரங்க காலையில் எந்திரிச்சு மங்கள இசை அந்த ஊர் பூரா நினைப்பி ஜனங்களுக்கெல்லாம் ஒரு காமன் கம்போஸ்ட் அட்மாஸ்பியரை கொடுப்பாங்க. அந்த காலத்தில் எம்பிபிஎஸ் டாக்டர், ஜிசிஐஎம் டாக்டர்லாம் கிடையாது. இந்த நாவிதர்கள் மங்களவாடு இல்லையா, அவங்க தான் டாக்டருங்க. அதனால் அவங்களுக்கு மருத்துவர்கள்னு பேர். இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ஊரில் குழந்தைங்க டெலிவரி ஆகிறது, இது மாதிரி எந்த ஒரு மெடிக்கல் சயின்ஸ் சம்மந்தப்பட்டதாக இருந்தாலும் இவங்க தான் பார்ப்பாங்க. அதனால் ஒரு கல்யாணம் நடக்குதுன்னா முதல் மரியாதை மங்களவாடுக்கு. அவங்களுக்கு தான் வேஷ்டி புடவை, அவங்க வீட்டுக்கு அரிசி பருப்பு இதெல்லாம் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு அடுத்த மரியாதை ஐயருக்கு கொடுப்பாங்க. இப்படி இந்த சொசைட்டி என்பது பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் சிறப்பு ஒவ்வா செய்தொழில் வேற்றுமையான்னு திருவள்ளுவர் சொல்கிற மாதிரி
ஜாதிகள் மேலே கீழே இந்த மாதிரி தான் கிடையாது. எல்லாம் போர்ட்ஃபோலியோஸ் மாதிரி இருந்தது. பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லு. சிறப்பு செய் தொழில் வேற்றுமையான். இந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஏன் வந்ததுன்னா அவங்கவுங்க செய்கிற போர்ட்ஃபோலியோஸை வச்சு வந்தது அப்படின்னு அர்த்தம். இதே தான் எல்லா நாட்டிலையும் இருந்தது. நம்ம ஊரில் மாத்திரம் இல்லை, எல்லா நாட்டிலும் இருந்தது. எத்தனை தலைமுறை தவமோ உன்னில் எழுந்தருளியதி ஜீவமோ, இந்த 10 மாற்று பொன்னே கருவில் 10 மாதம் வைத்த சுகமோ, எத்தனை தலைமுறை தவமோ. சித்திரை பௌர்ணமி தன்னை இந்த சித்தன் முகத்தில் கண்டாயோ, இவன் நித்திரை செய்கையிலெல்லாம் நீ எத்தனை கனவு கண்டாயோ, எத்தனை தலைமுறை தவமோ. கால்கள் உதைத்தழும் போது என்ன கதை சொல்லி தாலாட்டினாயோ, இவன் கோள்களுக்கெல்லாமே தலைவன் என்றே கோடிட்டு அன்றே சொன்னாயோ, நீள் உலகங்கள் 7 அன்றே நீவன் வாயில் கண்டாயோ, அதை நினைந்து நினைந்து பாலூட்டி கண்கள் நனைந்து உருகி நின்றாயோ, எத்தனை தலைமுறை தவமோ. ஓம் ஜெய் சிவசங்கரரே சுவாமி ஜகத் பரிபாலகரே, ஆதி சங்கர அவதாரா அநாத ரக்ஷகரே. ஓம் ஜெய் சிவசங்கரரே. அன்னையும் தந்தையும் நீரென்றறிந்தும் அன்பில் நனைகின்றோம் சுவாமி, அன்பில் நனைகின்றோம். ஆசானும் இறையாகிய தேவா நின்னடி பணிகின்றோம். ஓம் ஜெய் சிவசங்கரரே. கைலையை பன்முறை வலம் வந்தாய் ஓ கருணாகர கீர்த்தி சுவாமி, கருணாகர கீர்த்தி. மயிலையில் நின்று வரம் தருகின்றாய் மங்களகர மூர்த்தி. ஓம் ஜெய் சிவசங்கரரே. ஆனந்த சாகரம் தனிலம்மையாழ்த்தும் அற்புத அருள் ஜோதி சுவாமி, அற்புத அருள் ஜோதி. ஆரத்தி செய்து பாடி மகிழ்ந்தோம் அருள்வாய் பரஞ்சோதி. ஓம் ஜெய் சிவசங்கரரே. நாராயண நாராயண ஓம் சத்யநாராயண நாராயண நாராயண ஓம். நாராயண நாராயண ஓம் சத்யநாராயண நாராயண ஓம் சத்யநாராயண நாராயண ஓம். ஓம் ஜெய் சிவசங்கரரே. குறை ஒன்றுமில்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா, குறை ஒன்றும் இல்லை கண்ணா, குறை ஒன்றுமில்லை கோவிந்தா.